السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر اگر آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہے تو شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ رات بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آج شب قدر ہے تو جو بھی ہم نیک عمل کریں گے آج کے دن میں، الحمدللہ اس کا ہم لوگوں کو ایسا اجر ملے گا جیسے کہ ہم لوگوں نے 1000 سال تک اس کام کو کیا ہے۔ تو آج آپ لوگ، کیونکہ ہمارا جو ادارہ ہے IRPC وہ ڈونیشنز پہ بھی چلتا ہے، تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی مان کے چلتے 50 روپے بھی دیتا ہے، اگر کوئی 100 روپے بھی دیتا ہے، اور وہ اگر شب قدر آج ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تاک راتوں میں، آڈ نائٹس میں ڈھونڈو شب قدر کو، تو اگر آج شب قدر ہے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ کے پاس کہ آج اگر آپ کوئی صدقہ کرتے یا کوئی بھی کام کرتے یا مان کے چلتے 100 روپے ہی دیتے، تو اس طریقے سے ہوگا کہ گویا کہ آپ نے 1000 مہینے، آلموسٹ 83 ایئرس تک، 83 سال، ایک لائف ٹائم ہو جاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لائف ٹائم گزارنا کوئی چیز میں، انسان بولتے ہیں نا میں نے اپنی زندگی اس پہ گزار دی، تو ایک لائف ٹائم گزار لینا، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ آپ نے ایک کام کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے ایک شخص کو دعوت دیا، آپ نے ایک اچھا کام کیا، آپ نے 100 روپے صدقہ کیا، تو وہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ گویا کہ آپ نے ایک لائف ٹائم تک، مطلب ایک پوری زندگی اس میں آپ نے گزاری ہے، الحمدللہ۔ تو آج کا اسٹریم ہمارا خاص ہے اس وجہ سے بھی کہ یہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ آج لاسٹ اسٹریم ہے ہمارا رمضان کا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 3 میریکلز ان قرآن، قرآن کے 3 میریکلز، 3 معجزات۔ ٹھیک ہے، کونسائز رہتے ہیں ہم لوگ، کونسائز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایسے تو ہم لوگ ہنڈریڈس آف میریکلز پہ بات کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ایمبریولوجی ہے، قرآن میں جیولوجی ہے، قرآن میں اوشینولوجی ہے، قرآن میں واٹر سائیکل ہے، قرآن میں پین ریسپٹرز کے بارے میں، قرآن میں آپ کا فنگر ٹپس کے بارے میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں واٹر سائیکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ساری چیزیں، کاسمولوجی پہ ایک لمبا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کونسائز کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے جو ایکس مسلمس، جو کہ ہمارے جو ایکس مسلمس لوگ ہیں یا ان کے جو فینس ہیں، وہ لوگ آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ شاداب بھائی آپ نے 3 پوائنٹس ہی رکھے، ان 3 پوائنٹس میں ہم آپ کے اگینسٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم آپ سے ان 3 پوائنٹس پہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا رائے ہے اس کے اوپر میں نے پچھلے بار میں بھی بگ بینگ تھیوری، بلیک ہولز اور ایکسپینڈنگ یونیورس پہ بات کیا، اور ناٹ ون، ایک شخص نہیں تھے ایکس مسلمس کی پوری جماعت میں سے، بھلے ان کے لوگ جو ہے وہ آ کر کے بولتے ہیں کہ آئیے آپ، وہ رہتا ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کچھ لوگ رہتے ہیں، تو یہ ایکس مسلم کی شادی کی دعوت بانٹتے پھرتے ہیں کہ آئیے آپ ان کے اسٹریم میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، آئیے آپ وہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ ارے بس پہلا تو ان کا خود کا اسٹریم رہتا تھا یہ، اور یہ دوسرے کے شادی کی دعوت دیتے پھرتے ہیں کہ وہ ساحل کا ختنہ ہو رہا، آئیے وہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، یا سنت ہو رہا ہے ایڈم سیکر کا، تو آئیے ہم لوگ وہاں پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ نے ان کے لیکچر سنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں آنا چاہتے، وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ ایڈم سیکر تو فرار ہے، ایڈم سیکر برے طریقے سے فرار ہے، توحید ورسس ٹرینٹی پہ بات بول کر کے، کنفرم کر کے، ڈیٹ دے کر کے وہ فرار ہو گیا۔ اتنا بڑا دھوکے باز ہے وہ، اتنا بڑا دغا باز ہے، دھوکے باز ہے کہ وہ بات کر کے زید بھائی سے وہ فرار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور جو ایکس مسلمس ہے، سمیرہ اور جو سب ہے، ساحل اور ساحل کی جو حشر ہوا، جو ذلیل ہوا وہ ڈیبیٹ میں، جو اس کی بری حالت ہوئی تھی ہدایت بھائی سے جو ڈیبیٹ کیا تھا اس میں تو سب لوگوں نے دیکھا ہی، اور سمیر کو جو ہم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو وہ بیٹھا ہوا تھا، جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو ذلیل کیا وہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ زید بھائی نے الگ ذلیل کیا اس کو،
تو یہ سب ہم لوگوں نے جو دیکھا، تو اس کے بعد بھی اب یہ لوگ آ کر کے بولتے کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. اب اور کہاں جائے بھائی؟ کہاں پہ جا کے ڈیبیٹ کرنا ہے؟ مارس پہ یا سورج پہ جا کے ڈیبیٹ کرنا ہے ان لوگوں سے؟ ڈیبیٹ تو ہو گیا، اور ڈیبیٹ میں یہ لوگ ہار بھی چکے اور فرار بھی ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی ایز اے مسلم ہم لوگ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ آ سکتے ہیں، ہمارا اسٹریمز اوپن ہے، اور جو پوائنٹس ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس پہ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. 3 میریکل، صرف 3 پہ بات کریں گے ہم لوگ. چلیے اسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے سائنس یا میریکلز، اس کے بارے میں قرآن کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ؟ جو نہیں مانتے. کون لوگ؟ جو مکہ کے مشرک تھے. کون لوگ؟ جو اسلام پہ نہیں مان رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ جیسے کہ آج کے ایکس مسلم بہت سارے ہیں، جیسے کہ ایک منہ چھپا کر کے، وہ ہم لوگ بولتے ہیں اس کو منہ ڈھکوا چور ایک ہے، وہ منہ چھپا کر کے رہتا ہے وہ، اور منہ تو اپنا سامنے لاتا نہیں ہے، لیکن منہ چھپا کر کے وہ اپنے آپ کو ظفر ہیڈیک بولتا ہے. اور وہ بولتا ہے کہ نبی سے یہ دیکھو، یہ آیت میں لکھا ہوا کہ ان کے اوپر کوئی نشانی نہیں نازل ہو رہی تھی. ارے بھائی اس کو پورا پڑھو اس آیت کو. یہ آیت یہیں پہ اینڈ تھوڑی نہ ہو جاتی ہے. یہ آیت یہاں پر اینڈ نہیں ہوتی، اس کے آگے بھی کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور نشانی کا ڈیمانڈ ہر ایک نبی سے ہوتا ہے. ایون جیسس کرائسٹ یا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون نے ڈیمانڈ کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لوگوں نے ان کے ڈیمانڈ کیا تھا، بائبل میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈیمانڈ کیا تھا لوگوں نے. کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ کہ ان کے اوپر کوئی آیت نشانی کیوں نہیں اترتی. اور نشانی سے مراد وہ لوگ کیا بول رہے تھے؟ نشانی سے مراد وہی مراد ہے، وہی چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے جو یہ ایکس مسلم بول رہے ہیں کہ کوئی کتاب آسمان سے لے آئے، یا سونے کا احد پہاڑ کو بنا دے، یا یہ کر دے. جادو 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 نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جادو نہیں ہوتی نشانیاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک آیات نشانی اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور میں کھلا بتانے والا ہوں، آپ کو سمجھانے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر پوری کی پوری کتاب نازل کیا، پورا کا پورا قرآن نازل کیا؟ یہی تو کافی ہے، یہی تو کافی ہے دلیل کے لیے، جو کہ ایک لیونگ میریکل پہ ہم لوگوں نے پورا کا پورا ایک سٹریم کر دیا. لیونگ میریکل کے اوپر میں میرا پورا کا پورا ایک سٹریم ہوا ہے، جو فرسٹ ہم لوگوں نے رمضان میں سٹریم کیا تھا، اسی لیونگ میریکل کے اوپر میں کیا تھا. تو یہ قرآن ایک معجزاؤں کا معجزہ ہے. جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے، جو قرآن کی آیت پڑھ کے یہ بتا رہے یا بول رہے ہیں، جو ہمارے ایکس مسلم للو بھائی یا للہ بھائی جو بھی ہے وہ، یا کیا بولے وہ ایکس مسلم ظفر کو کیا نام دے، تو للو بھائی تو وہ ہے، اور ایک اور جو ہمارے جو منہ ڈھک کر کے آتے ہیں ایکس مسلم ظفر ایٹک، وہ کوٹ کرتے آیت، اسی آیت کو، اور بولتے ہیں کہ قرآن کوئی بھی معجزہ نہیں دیا گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی آیت آگے بتا رہا ہے کہ معجزہ یہی قرآن ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر پوری کی پوری کتاب نازل کی؟ یہی تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے، جو کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ اسی قرآن پہ، جس طریقے سے پچھلا بار ہم لوگوں نے بات کیا تھا کاسمولوجی کے اوپر میں، ایسٹرونومی کے اوپر میں، بلیک ہولز، اور اسی طریقے سے ایکسپینڈنگ یونیورس، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بگ بینگ تھیوری کے اوپر میں بات کیا تھا. تو آج انشاءاللہ اس کے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو 3 میریکلز اور کیا ہے قرآن کے. نمبر 1، یہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی قرآن کے، سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کے جس نے تم کو پیدا کیا، اور جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا. کیا چیز سے پیدا کیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا. اب علق کیا ہے؟ تو علق کے بارے میں 3 میننگ آتا ہے. نمبر 1 لیچ یعنی کہ جونک. نمبر 2 معلقن سے آتا ہے، جس کا مطلب کوئی لٹکی ہوئی چیز، کوئی ٹنگی ہوئی چیز، معلقن، ٹھیک ہے، اس سے آتا ہے علقہ. اور نمبر 3 خون کا لوتھڑا. یہ 3 میننگ میں آتا ہے. اب مسلمانوں، کیونکہ قرآن میں مسلمان کو یہ لکھا ہوا ہے، یہ بولا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ان سے پوچھو جن کو علم ہے اگر تم کو نہیں پتا ہو. تو اسی آیت کے تحت مسلمانوں نے
डॉक्टर कीथ मोर के पास वो लोग इस आयत को और इसी तरीके के जो और आयतें हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में और हदीसें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो बच्चे को बोलते हैं और एम्ब्रियोलॉजी उसकी स्टडी को बोलते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जो आयतें थी उसको जाकर के डॉक्टर कीथ मोर को दिया उन्होंने, मुसलमानों ने। तो उन्होंने बोला बहुत सारी चीजें तो अभी फाइंड आउट हम लोगों ने किया, लेकिन 50 साल पहले हमको पता नहीं था ये सारी चीजें जो कुरान बता रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, जिसमें से एक आयत ये वाली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक, कि पढ़ो अपने रब का नाम लेकर जिसने इंसान को बनाया, जिसने इंसान को अलग से बनाया। अलग का वर्ड जो था, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि अलग जो है यानी कि जो का वर्ड जो कुरान यूज कर रहा है क्या सही में जोक के जैसा दिखता है। एम्ब्रियो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है इनिशियल स्टेज में, क्या सही में उसी तरीके का दिखता है? तो उन्होंने जाके रिसर्च किया और अपने माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद उन्होंने पूरा रिसर्च करके अपना बुक, ये जो स्क्रीन पे आपका ये जो अभी चल रहा है ये उनके बुक का इमेज है, ये उनका बुक द डेवलपिंग ह्यूमन, उसमें से लिया गया ये फोटो है जो आपके स्क्रीन पे अभी चल रहा है। उन्होंने खुद अपने बुक में इस चीज को, अपने नेक्स्ट एडिशन में इस चीज को ऐड किया और बताया किस तरीके से, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इमेज, ये कोई मुसलमान नहीं बना रहा है, ये इमेज डॉक्टर कीथ मोर जो थे वो अपने बुक में, कौन से बुक में, द डेवलपिंग ह्यूमन में वो दे रहे हैं। अपने बुक के नेक्स्ट एडिशन में वो इस चीज को ऐड करते हैं कि किस तरीके से माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लीच के जैसा रहता है, एक जोंक के जैसा रहता है, और उस रिजेम्बलेंस को, उस चीज को आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिजेम्बलेंस है वो क्लियरली डॉक्टर कीथ मोर उसको शो कर रहे हैं। तो ये आयत जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खलक से पैदा किया, एक्यूरेट है, साइंटिफिक, बल्कि साइंटिस्ट जो थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो थे, उनको नहीं पता था, उन्होंने अपने नेक्स्ट एडिशन में इसको ऐड किया। जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने अपने बुक में इसको ऐड किया। डेवलपिंग ह्यूमन के ये 5th एडिशन के बुक से ये लिया गया ये इमेज है, आप सोच सकते हैं। तो ये कुरान बताता है आज से 1400 साल पहले, तो ये एक मौजज़ा है, ये एक मिरेकल है कुरान का। ठीक है, उसी तरीके से एम्ब्रियो, मतलब जो अलग का मैंने बताया आप लोगों को कि अलग का मीनिंग क्या रहता है, लीच भी होता है, जोक भी होता है, कोई लटकी हुई चीज भी होती है, मुअल्लकुन का वर्ड से भी आता है। ठीक है, कोई लटकी हुई चीज। तो एम्ब्रियो जो होता है माँ के पेट में, जो इनिशियल स्टेट में बच्चा जो होता है, वो इमेज आपके स्क्रीन पे जो अभी चल रहा है वो ये इमेज है उसका, कि वो माँ के यूट्राइन वाल से, जो माँ का रहम है उसका जो वाल है उससे वो लटका रहता है, और उसी के थ्रू अपना सारा न्यूट्रिशन, खाना पीना, जो उसका एक्सचेंज, जितना चीजें जो होती है, एक इंसान क्योंकि बाहर में रहता है, ये इंसान ये माँ के पेट में रहता है, तो सारा इसका न्यूट्रिशन और सारा चीज का उसी के थ्रू होता है, यूट्राइन वाल के थ्रू होता है। तो ये उसमें लटका रहता है एम्ब्रियो, इसलिए भी इसको अलग बोला गया। समझ रहे? और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर खून के लोथड़े से मिलता जुलता है, इसलिए इसको खून का लोथड़ा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज एक मौजज़ा है कुरान का, ये एक मिरेकल है कुरान का, जो कि कुरान में अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले फरमा रहे हैं, और जिसको डॉक्टर कीथ मोर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एम्ब्रियोलॉजी के उस वक्त, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ अपने नेक्स्ट एडिशन वाले बुक में इनकॉर्पोरेट भी किया इस चीज को, कि हाँ जो माँ के पेट में बच्चा होता है वो इनिशियल स्टेट में किस तरीके का दिखता है, एक जोंक चीज जैसा, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट मिरेकल जो कि मुझे आपको आज बताना था। सेकंड मिरेकल जो कि मुझको आपको बताना वो है माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में। पहले लोग उतना पहाड़ के बारे में जानते नहीं थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। बाद में जाकर के पहाड़ों के बारे में रिसर्च हुआ और हम लोगों को पता चला कि पहाड़ जो बनते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से, और उसमें क्या होता है कि पहाड़ के वजह से अर्थ क्रस्ट को स्टेबलाइजेशन मिलता है, और साथ ही साथ पहाड़ जो आप देख रहे हैं अपने नजर से, हिमालयाज, हिमालय पहाड़, और उसी तरीके से बड़े बड़े पहाड़ अल्प्स, और सारे के सारे पहाड़ जो आप देख रहे हैं, वो जो आप जितना देख रहे हैं उससे ज्यादा जमीन के अंदर है। जैसे कि अगर कोई खूंटा, खूंटा बोलता है हमारे यहाँ, खूंटा बोलते हैं उसको, या कांटी आप बोल सकते हैं, अगर कोई कांटी ठोकता है तो कांटी जितना आपको दिखता नहीं उससे ज्यादा अंदर में होता है। उसी तरीके से आइसबर्ग जितना दिखता नहीं उससे ज्यादा नीचे में होता है, अंदर में होता है। वही सेम स्ट्रक्चर किसका है? पहाड़ का है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं अभी जो स्क्रीन पे आप लोग पे चल रहा है, ये माउंटेन के स्ट्रक्चर के बारे में ये फिगर्स है, जो कि
आपका बुक है, अर्थ बुक है एक, जिसका नाम है, टाइटल ही अर्थ है, तो उनके बुक से ये लिया गया है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द अर्थ एक और बुक है, उससे भी ये लिया गया है। ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से अगर पहाड़ आपके ऊपर में दिखता है, उससे कई ज्यादा नीचे में है। मतलब पहाड़ का शेप किस तरीके का है, पहाड़ का शेप एक खूंटा के जैसा है, या पहाड़ का शेप एज पेग्स है, यानी कि कांटी, जो खूंटा, कोई चीज के खंबा गाड़ने के लिए कोई चीज हम लोग यूज करते हैं, उसके शेप का पहाड़ है, जो कि आज की साइंस हमको बता रही है। माउंटेन्स आर एज पेग्स, ये एक और है, अर्थ साइंस बुक है, उससे लिया गया ये इमेज है। अब हम आ जाते हैं कुरान की तरफ कि कुरान क्या बोलता है। कुरान ये पहाड़ के बारे में बहुत सारी आयतें हैं, सिर्फ एक मैं बयान करूंगा, वल जिबाला औतादा। कुरान में सूरह नबा है, सूरह नंबर 78 आयत नंबर 7, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और पहाड़ जिसको हमने एज पेग्स बनाया, जिसको हमने खूंटों के जैसा, मेघों के जैसा बनाया है, आज से 1400 साल पहले। ये रिसर्च जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पहाड़ जो ऊपर में जितना दिखता नहीं है, उससे ज्यादा नीचे में रहता है, ये उस वक्त कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में बता रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको बता रहे हैं, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ को हमने औताद के जैसा बनाया, पहाड़ को हमने एज पेग्स बनाया, पहाड़ को हमने एज खूंटा जिसको बोला जा सकता है, या खंबे जिसको बोला जाता है, उसके जैसा बनाया है। मतलब जितना आप देख रहे हैं अपने नजर से, उससे ज्यादा आप जमीन के अंदर वो है। और ये दूसरा मौजूद है जिसको मुझे आपको आज बताना था, ठीक है, माउंटेन्स एज पेग्स को लेकर के। थर्ड जो हमको आज बताना है, जो लास्ट है आज मेरा, ये मिरेकल्स के बारे में, ये थर्ड जो है वो है ब्रेन फंक्शन एंड सेरेब्रम के बारे में। बायोलॉजी मेरा भी एक अच्छा सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री मुझे ज्यादा पसंद था, और फिजिक्स भी पसंद था, बायोलॉजी थोड़ा कम पसंद था, लेकिन क्योंकि मैं अपने क्लास में टॉप करता था तो मुझे सब सब्जेक्ट पसंद करना ही पड़ेगा। लेकिन बायोलॉजी जब कोई भी चीज इंटरेस्टिंग रहती तो बहुत बहुत मुझे याद रहता हमेशा। कोई भी पढ़ाई, अगर आपको कोई चीज ऐसा लगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगा वो चीज, तो आपको हमेशा वो याद रह जाता है। बायोलॉजी के बारे में एक है जो कि कुरान में मिरेकल है, ब्रेन के बारे में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ये आयत है सूरह अलक, वही सूरह अलक जिसको हम लोगों ने पहले भी डील किया, आयत नंबर 1-2, ये आयत नंबर 15 और 16 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला लम यंतही लनस्फअम बिन्नासिया, नहीं, अगर वो रुकेगा नहीं, कौन नहीं रुकेगा, गुनहगार के बारे में बात हो रही है, अगर वो रुकेगा नहीं तो हम उसके नासिया से उसको पकड़ेंगे। नासियतिम खादिबतिन खातिया, एक ऐसा नासिया जो कि झूठ बोलता था, जो खताकार है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं, नासिया का जो ट्रांसलेशन आमतौर पे देखिएगा कि फोरलॉक बोलते हैं। फोरलॉक मतलब पेशानी के बाल, या पेशानी का हिस्सा, या सर का आगे वाला हिस्सा, उसको बोला जाता है। यहाँ पर गौर करने की चीज ये है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ये नहीं बोल रहे हैं कि वो जो इंसान है वो झूठा है, वो खताकार है। अल्लाह ताला बल्कि ये बोल रहे हैं कि एक ऐसे नासिया, एक ऐसा पेशानी का हिस्सा, एक ऐसा फोरहेड का हिस्सा, एक ऐसा फोरलॉक का हिस्सा जो कि झूठ बोलता था और खताकार है। अब इससे क्या मुराद है? जब हम लोगों ने ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, और जब हम लोगों ने देखा ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ये आपके स्क्रीन पे ये ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से का अलग अलग फंक्शंस है। अलग अलग हिस्सा, कोई हिस्सा मेमोरी के लिए यूज होता है, कोई हिस्सा इमोशंस स्टोर करने के लिए होता है, कोई हिस्सा कुछ करने के लिए, कोई हिस्सा आपके मोटर यूज के लिए होता है कि आपको किस तरीके से खड़ा रहना, उसके बारे में देखता है, कोई हिस्सा टेस्ट देख रहा है, कोई हिस्सा आपका नजर किस तरीके, आपका जो इमेज बन रहा है वो देख रहा है। प्री फ्रंटल एरिया जो है, जो पेशानी के पास, मतलब फ्रंट का जो हिस्सा, जिसके बारे में, जिसको अल्लाह ताला नासिया बोल रहे हैं, उसका क्या हिस्सा यूज है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। उसका फंक्शन है कि जो भी वॉलेंट्री एक्ट्स है, वॉलेंट्री एक्ट्स मतलब कि जो भी काम आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको शराब पीना या नहीं पीना, प्रीफ्रंटल एरिया बताएगा आपका। आपको जुआ खेलना या नहीं खेलना, प्रीफ्रंटल एरिया डिसाइड करके बताएगा। आपको अपनी माँ और बाप को गाली देना या नहीं देना, ये प्रीफ्रंटल एरिया बताएगा। आपको किसी पे जुल्म करना या नहीं करना, ये प्रीफ्रंटल एरिया डिसाइड करता है, और वो डिसीजन देके आपको बताता है। तो अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले नासियतुन काज़िबतिन खातिया, अल्लाह ताला बोल रहे एक ऐसा प्रीफ्रंटल एरिया, एक ऐसा हिस्सा दिमाग का आगे वाला, फ्रंट वाला हिस्सा, जो कि झूठ बोलता था और जो कि खताकार था। दिस इज अ मिरेकल ऑफ कुरान, ये एक मौजज़ा है कुरान का, जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो कि आज साइंस में हम लोगों को पता चला कि जो प्री फ्रंटल एरिया होता है, जो कि प्री फ्रंटल
कॉर्टेक्स होता है जिसको सेरेब्रम वाला हिस्सा बोला जाता है, वो हमारा किसके लिए काम आता है? वो हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। वो वॉलेंटरी एक्ट्स में हर डिसीजंस को वही मेंटेन करता है। तो ये मेरा हो गया 3 मिरेकल्स पे जो हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।